सुंदर धाम प्रभु विराजमान तांकर मंदिर से संसार को बाहुड़ी गले सूक्ष्म स्तरीय लीला चली वर्तमान किंतु आमे एतिकी दूरे रे खाई मत जो सूर्य पुरुष आसाने हम ताको सहित मिसी परिलो नाही तांकर जानि किए से तांकर आदर्श हम मान पाई जणा प्रभु जेते बळे संघ परिषद व्यापक रूप धारण कला तेणु समस्त अड़ी अड़ी शुणा 1992 मसीह मानस संतान चरम संसार सागर प्रभुंर मानस संतान चरम प्रथमे तार बड़े बड़े पत्रिका रूप धारण कर धीरे धीरे प्रभु जिते बड़े बाध्य कले तुम मैंने संघ सत्संग कार्यक्रम प्रभुंर कथा चरम कथा धीरे धीरे चरम तार कौन आदर्श प्रभुंर आदर्श संबलित ये जो शास्त्र चरम शास्त्र आज चरम शास्त्र पाठ करने कुड़िया छात्र पाठ प्रमाण करे आज चरम शास्त्र पाठ करने सहस्र कोटी मानव प्रणाम आज पवित्र उत्कल देश महाजनपुर ग्राम नंदभाई बासवासन सत्संग आयोजन कर एक पवित्र भूमि ये अंचल समस्त देवादेवी को सर्वप्रथम भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊँ आज ये सत्संग कार्यक्रम जो मैंने निजर श्रम दे सार्थक कर प्रभुंर गुणगान शुणा जो मैंने आज उपस्थित अच्छा सर्वोपरि समस्त सत्संगवाही पूजक मंडली भजन मंडली एवं गुरु भ्राता गुरु मानव और गुरु स्वामी देखिए हम जब लोग बसिछे समस्ते चरम विषय जानि चरम होछि प्रभुकर स्वस्वलिंग बाणी से जन जन करी समस्त को सब कथा कहि पाइबे नाही बोली शास्त्र आकार लिखिले चरम शास्त्र मान्यता देइछै
जदिओ केते जन पत्रिका कहउछंती ताहा ठीक नुहे। चरम शास्त्र होछि ए युग पई सबुठारु श्रेष्ठ। ठाकुर निजे भी कहउछंती भगवत गीता ठारु तू कौनसी विषय कम तेणु से चरम शास्त्र आम जीवन लक्ष्य बोली मन करी आमे जदि केवल से चरम शास्त्र को दैनंदिन पाठ करिबा एवं कार्य लगाइबा ताहले हमर कोनोसी असुविधा हेबा नाही। एहा सत्य 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 जो माने अनुभव करजंती से मानन पचारि लिखंतु चरम शास्त्र रे जहा प्रभु देखिचंती ताहा हममानक पई केते दिन प्रयोज्य। ये बद्ध जीव पाई अति सरलता भाव प्रभु हमको एई चरम शास्त्र विषय गोटे कथा प्रथम धर्मर एक नंबर कहछंती तू जदि श्रद्धा और भक्ति सहकारे विश्वास करिबु ताहले तू जगत जय होइबु तोर कोनोसी असुविधा हेबा नाही। एहा सत्य तबे जानो चरम शास्त्र सबु समय पढ़िया प्रभु कहछंती तांकर सेही सोच करिके कल्याण पढ़िया से कल्याण पढ़िया पूर्व आमर जो नैतिक प्रार्थना रही से प्रार्थना टिके पाठ करिबा ता परवर्ती चरम शास्त्र समस्त मन ध्यान करिके श्रवण करिवे पाठितुंड करिवे नाही। प्रभु कहू आमे जहा देखुछि सब तुमरी किबा देई मन बसिरी जानी मो पारनी केउ पथे गले मन अंतरे शिवयरे प्रभु एतिकी करुणा कल्याण कर मथारे मोझरी बंधन खोली जाओ। भक्त प्रभु कहले चरण धन मोर गेला तू दिन को दिन अमान्य हो आलस्य अस्थिरता अबाध्यता को जत्नर सह निजर करि तोर सुंदर चेहरा दाग लगाई सारी पहिलो धन तोर देह मन सुखी गले मुहरु हस लही गले मते केते कष्ट हिछि मु कोन तोर तोठारु केबे केते चाहिछि ना कोनोसी वस्तु मागिछि सबु बेले चाहि बसिछि तोर मनरे आनंद मुहरे टिके हस देखिबा पाई बस सेठी करे मो संतुष्ट। कलियुगरे युग प्रभाव ओ सृष्टि तंत्र निष्ठा तो भाई अनेक समस्या सृष्टि करूछि मु जानि कलियुगरे युग प्रभाव ओ सृष्टि तंत्र निष्ठा तो भाई अनेक समस्या उत्पन्न कराई दै जे समस्या मध्यरे गति करी आनंद
ଅନୁଭବ କରିବା ତୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ତୋତେ ଧାରା ଧରାଇ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ଅସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଗତି ରକ୍ଷା କରି ଚଲା ପଥରେ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ଅପସାରିତ କରିବାର କୌଶଳ ବତେଇ ଦେଇଛି। ତଥାପି କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ? ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛୁ? ଆରେ ପାଗଳ, ମୁଁ ପରା ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ଛାଇ ପରି ଅଛି। ଭୟ କାହିଁ କରୁଛୁ? ମୋ ଉପରୁ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠାଇ ଦେଲୁ କି? ମୁଁ ବତାଇ ଦେଇଥିବା ପଥକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଆଜି କାହିଁକି ତୋର ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅବିଶ୍ୱାସ, କ୍ରୋଧ, ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରବେଶ କରି ତୋତେ ଅସ୍ଥିର କରାଇଥାନ୍ତା? ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସୁଅଛି, କଳିଯୁଗର ପଥ ଅନେକ ଖସଡ଼ା। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସତର୍କ ହୋଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। ନଚେତ୍ ତୋରି ଭିତରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ତୋତେ ଭାବ ଚଳନ ପଥରୁ ଠେଲି ଦେଇ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ତୋର ମନରେ ଭରି ଦେଇ ତୋତେ ବିବ୍ରତ କରାଇବେ। କାମନା, ବାସନା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମୋ ପ୍ରତି ତୋଠାରେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ। ଶେଷରେ ଭାବରୁ ଅଭାବ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ମୋ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ତାହା କରାଇଦେବି? ତୁ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇପାରୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ କଦାପି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ତୁ ହିଁ ମୋର କାୟା ଆଉ ମୁଁ ତୋର ଛାୟା। କାୟା ବିନା ଛାୟା କେମିତି ରହିଛି ନା ହେବ? ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି କେତୋଟି ବିଶେଷ କାରଣ ତୋର ମନରେ ବିଷାଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ତୋଳି ଦେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା, ରୋଗମାଳା ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ତିନୋଟି ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ତୁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତୀତରେ ଅନେକ ବୁଝିଛି, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଉଛି। ଅର୍ଥ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଅର୍ଥ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ରହିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ଥାନ। ସଂସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରୁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି। ତୁ ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ରହିବ ନାହିଁ, ଅନାବସ୍ତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଆଶା ରଖିବୁ, ତେବେ ସେ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ଭାବଟି କ୍ରମଶଃ ଦାନା ବାନ୍ଧି ମହାଦୁଃଖ ହୋଇଯିବ। ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଖସଡ଼ା ପାଖରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ସତକୁ ପରିହାର କରି ଅସତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବ। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୋର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତଥାକଥିତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ତୋତେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅନୀତି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀ, ପ୍ରତିବେଶୀ, ବନ୍ଧୁ, ପରିଜନମାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସହ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ତୋତେ ବିବଶ କରାଇବେ। ତୋର ଆତ୍ମ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରାଇ ତୋତେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ ତୁ ତୋର କର୍ମଧାରା ଧର୍ମପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ତେଣୁ ଭଲ କରି ବିଚାର କରି ଦେଖ, ଅର୍ଥ ହିଁ ସକଳ ଅନର୍ଥର କାରଣ। ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଥରେ ଆସକ୍ତି ଆସିଲେ ସେଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ସବୁ ଜାଣି, ସବୁ ଦେଖି, ସବୁ ଅନୁଭବ କରି ମଧ୍ୟ ଅଜଣା, ଅଦେଖା ଓ ଅଭାବ ଷୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ଅବୁଝା ଅର୍ଥ ଯେମିତି ପରିହାର କର। ଚଳିବା ପାଇଁ ଧରିତ୍ରୀରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ତୋ ପାଇଁ କେବେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ
ପରା ତୋର ପୂର୍ବ ଗୁରୁଦେବ ତୋତେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଆଜି ତୁ ଅଳି କରି କାନ୍ଦୁଛୁ ନ ପାଇଲେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ତୋର ନିଜର ହେବେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଥିଲା, ଆଜି ତୋର ହେଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ କାହାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି? କଣ ଏକଥା ଯାଇଛୁ? ତୋର ପିତା ହିଁ କେବଳ ତୋର ନିଜର ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏକ ଅମୁହା କଳସର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ତୃଷ୍ଣା ତୋ ପିତାକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହୁଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ତୋତେ ସର୍ବଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଳସରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସିନା ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତୋର ତଥା ପରିବାରର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆଦି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପରିବେଶ। ଯେତେବେଳେ ତୋର କିମ୍ବା ତୋ ସଂସାର କାହାରି କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ତୋ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆଶୁ କାମନାର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଭାବଡୋରି ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ଯାଉଛି। ବାବୁରେ, ସେ ବିଷୟରେ ତୋତେ କିପରି ବୁଝାଇବି? ଜୀବନ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ଏକ ଜରୁରୀ। ସମସ୍ତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସେହି କାରଣରୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି, ଆସନ୍ତା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମୁଁ ତୋତେ ବଚନ ଦେଇଛି, ତୋର ହାତ ଦେଇ ଚରମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ନିର୍ମଳ କରିବା, ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ମାର୍ଜିତ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁ ସବୁ ଭୂମିକ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ କରିଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଫଳ ଭୋଗ ହୋଇ ନଗଲେ ତୋର ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ କଣ୍ଠାବାଡ଼ ହୋଇ ରହିଯିବେ ଓ ତୋର ସମସ୍ତ ଗତିପଥ ରୁଦ୍ଧ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ତୋର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ଫଳ ଭୋଗ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ପରିଶ୍ଚ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯିବୁ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ବିଷୟ ପଦାର୍ଥ ଭାବନା ଅଦରକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ସମୟର କାଳେ କାଳେ ଜୀବ ତାର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କର୍ମ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଫଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରି ଅଥୟ ହେଉଛୁ, ତାର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ରହିଛି। ସେହି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତୋ ଅଜାଣତରେ ତୋର କ୍ରମୋନ୍ନତି ହୋଇ ଚାଲିଛି, ସଂସ୍କାର ହୋଇଯାଉଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କର, ଶେଷରେ ଦେଖିବୁ ତୋର ଶରୀର ମନ କିପରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ମନେର ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଗ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ସେହି କଷ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ସହ୍ୟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ପରା ତୋତେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳଭୋଗ ଦେଇଛି। ଦୃଢ ମନ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ କର୍ମଧାରା ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅକ୍ଲେଶରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ କରିବୁ। ତୋର ଅନ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଦାନର ସ୍ଥିତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ତୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବୁ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବୁ। ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ପରେ ମନରେ ଏ ଭାବ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଜର ବିବେକ ବୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିହତ କରି ଭାବନାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନାମ ସାଧନ। ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଚାହିଁଛୁ ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କେତେ? ତୋ ପୂର୍ବରୁ ଓ ତୋର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନର ଉତ୍ତମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହୋଇଛି? ସେମାନେ ମରୁଭୂମିର ଏ ଘଟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ କେତେ ଦିନ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାର କ୍ଷେତ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବେ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥହାସଲ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ପୂଜା କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା ଓ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ସତମୁଖ ହେବେ। କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରଦିନ ଘୃଣା କରିବେ, ସମାଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ବୋଝ ଲଦି ଦେବେ। ତୁ କ'ଣ ସେଇ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଚାହୁଁଛୁ? ସେଇ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାହୁଁ? ମୁଁ ପରା ତୋ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ରଖିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତୁ ଥରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ
ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଏ ମିଥ୍ୟା ସୁଖ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ସମ୍ମାନ ଖୋଜିଲେ ମିଳେ ମିଳେ। ତୁ ଯଦି ସେଇ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ତେବେ ତୁ ସମ୍ମାନ ଖୋଜିବୁ ନାହିଁ, ସେ ଆପେ ଆପେ ତୋର ଅନୁଧାବ କରିବ। ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖି ଏପରି ଭାବ ତୋ ମନରେ ଆସିବାର କାରଣ କେଉଁଠି? ଗଭୀର ଭାବରେ ଆତ୍ମ ଅନୁଶାସନ କଲେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବା ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଭାବନାର ମୂଳ ହେଉଛି ତୋ ମନର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଶରୀରର ମୋହ। ତୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଏକାକୀ ଭାବୁଛୁ। ତୋର ଶରୀର ସୁଖରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁ ପର ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ଅଗ୍ରଣୀ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ତୋ ମନରେ ସେଇ କଳ୍ପନା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅନୁମାନ ମନରେ ଠିକ ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ତୋଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହି ତୋତେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ କରିବାକୁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କେବଳ ମିଥ୍ୟା ଅନିତ୍ୟ ଅଳିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହୋଇ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରେ ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ପରିହାର କର। ତୁ କେବେ ଏକାକୀ ନଥିଲୁ, ଏବେ ନାହୁଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। तो चतुर्पार्श्वे अनंत सागर से सागर मध्य तू एक सर्प आवरण भितर बंदी होई रहिछु। तो बाहर कौन अछि देखि पारुना, अनुभव करि पारुना। तेणु मनरे ए संकीर्णता सीमित भाव बसाबार साई तू काहे करी रहु। तोर मध्य केही पर नहंती, तू समस्त निजर, तोर मध्य समस्त निजर। एही महाभाव ग्रहण करी व्यापक हो जा। देखिबु केउ स्थान पहुंचू कोन बुझी पाइबो ना नाही। आउ ई सरल भावरे उदाहरण दे तोर स्थिति संपर्क रे तोते बुझाई खाइ समुद्र जल आनी गोटे कलशरे रख। कलशर मुह भल भावरे बंद करी ताकु नै समुद्र रखि। कलश भितर थिला जल थिबारु सेही समुद्रर जल हेले मध्य तार नाम कलशी जल। तार चतुर्पार्श्वरे सेही जल, किंतु सत्व आवरण कलशी मध्य थिबारु सेही कलशीर अहंकार नै से तार स्वतंत्रता रक्षा करि पारुछि एवं समुद्र जल ठारु निजको पृथक भावे विवेचना करी आत्महरा होछि। जदि कलशी भांगी जाय तेबे कोन हेबो? कलशीर संख्या लोप पाइଯିब एवं पुणी थरे कलशीते रही गर्व करुथिबा जल महासागरे एकाकार हो। तू हेउछु सेही कलशी। तो भितरे आत्मा ही सागरर जल। सागर हेउछंती तू हेउछु सेही कलशी। तो भितरे थिबा आत्मा ही सागरर जल। सागर हेउछंती ए विश्वर स्रष्टा अमृत भंडार। जेहेतु शरीर रूपक स्वस्थ आवरण मध्य अमृतर भिन्न बंधन अवस्था रही, तू भावुछु तू एकाकी और स्वतंत्र। तेणु तोर निर्दिष्ट पदवी आवश्यक, स्वतंत्र स्थितिर प्रयोजन। कारण शरीर रूपक अहम तोते संकुचित कर महासागर मझे रही अनुभव कर। तो पितांकर एही सृष्टि प्रत्येक जीवन गोटे गोटे कलशी और तापत्यस्थ जल तोरी अंश विशेष आत्मसंसार। तेणु रे बाबा क्या तू पर कहूँ, क्या निंदा करूँ, क्या श्रेष्ठता चाहूँ, तो पिता दनरे थरे व्यापक भाव निज प्रतिष्ठा कर। शरीर रूप अहंकार दूर को ठेली दे महासागर आंशिक स्थिति अन्य कलशी मध्य चिन्हित करी सेमानकर सह सुसंपर्क स्थापन कर। देखिबु तू केउठी किपरि अवस्थापित होइछि। सेतेबेले तू महासागर परिचय बहन करी असीम अमाप होइछि। ताठार कोन समाज में वर्तमान प्रचलित क्षणिक सुख मिथ्या प्रभाव और अनित्य सम्मान एते बेसी विचार करी देखिलु। आउ थरे विचार करी देखिबु मन भितरे चिंता करी सर्वस्व मनसा एथर तो एतिक रे रहउछि। तोर चिर मंगल पिता गुरु सुभान मन देई सुनिले
এই শনিবার ভিতরে গোটিଏ কথা যদি আমি ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଠାକୁର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ରୋଗ ଶୋଷ ତାହା ଆସିଲେ ବି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ କହିବ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ହାରିଯିବା ପରିବାର କିଛି କିଛି ଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହୋଦରେ କ୍ଷମା ଦେବେ ଗୁରୁ ସୁନାମ गुरु सुनाम गोटी कथा कहि जे भरोसा बा निर्भर आजिर कार्यक्रम को आगे नेबा पूर्व मु आजिर सत्संग कार्यक्रम ज्ञान यज्ञ सारथी तथा आलोचक प्रफुल्ल कुमार साहू कालिया अनुरोध करुछि दयाकरी मंचासीन हेबा आजिर आलोचक प्रफुल्ल भाई मु गोटे कथा कहूँ जे भरोसा करिबा से दिन ब्राह्मण घरर गोटे प्रभु को भरोसा करी निजर जवाब पारे निजर स्वामी को हरे छोट छोट पिला मान नहीं प्रभु को निकट में मुंड बिकी देथिला प्रभु तार मान रक्षा करी तांको परिवार वर्ग तांको सदस्य मान को आवरी देथिले से मार जो भरोसा थिला सेही भरोसा रा निष्ठुट नहीं तांको पिला मान बड़ होइछथि वो समस्त परिवार वर्ग आज प्रभुଙ୍କର आश्रित से मां संसार रे चली गले तांकर जणे मूल्यवान रत्न को मधुर भरी सारी तथापि आज से परिवार वर्ग प्रभु को निकट में संपूर्ण समर्पित जहार प्रत्यक्ष साक्षी आपण माने आज देखुचंती निजर पेट पचिबा पई मझेदारे रे परा करे रे मझेदारे